اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 پارہ نمبر 21۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتَيْنَا دی ہم نے موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فلا پس نہ تکن تم ہونا فی مریۃ من لقائہ شک میں اس کے ملنے میں، وجعلناہ اور بنایا اس کو ہم نے ہدی لبنی اسرائیل ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ خطاب اس آیت میں بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مخاطب دراصل وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتاب الہی کے نازل ہونے میں شک کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر تورات بنی اسرائیل کے ذریعے ہدایت ہے، اور ہمارے لیے قرآن پاک جو ہے ذریعہ ہدایت ہے۔ تو اگر ہدایت چاہیے تو ہمیں قرآن پاک سے جو ہے وہ ملے گی، ہمیں اس کو پڑھنا سمجھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے منہم ان میں سے ائمۃ یہدون امام و رہنمائی کرتے ہیں بِأَمْرِنَا ساتھ ہمارے حکم کے، لما جب صبر انہوں نے صبر کیا، وَكَانُوا اور تھے بِآیاتِنَا ہماری آیات پر یوقنون وہ یقین رکھتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کو اس کتاب نے جو کچھ بنایا اور جو درجات عطا فرمائے تھے، تو وہ اس یقین کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو درجے جو ہے وہ عطا فرمائے تھے۔ وہ اللہ کی آیات پر ایمان لائے تھے اور صبر اور ثابت قدمی کی وجہ سے انہوں نے جو ہے احکام الہی کی پیروی میں جو انہوں نے صبر اور ثابت قدمی دکھائی تھی، اللہ کی آیات پر ایمان لائے تھے، اس کی وجہ سے جو ہے انہیں درجات جو ہے وہ ملے تھے۔ تو اس سے مقصود یہ بھی ہے کفار عرب کو متنبہ کرنا ہے کہ اب وہی لوگ امام بنیں گے جو اس کو مان کر صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ حق کی پیروی کریں گے۔ کس کو؟ قرآن پاک کو مان کر۔ اِنَّا بے شک ربا کا تیرا رب ہوا یفصلو فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما اس معاملے میں وہ جو تھے کانو تھے فی ہی اس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو انتشار جب ہوتا ہے یعنی کہ جو یہ اختلاف آپس میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت والے دن میں اختلاف کا فیصلہ کر دوں گا۔ اور اختلاف ہوتے کیوں ہیں؟ انتشار کب ہوتا ہے؟ جب انسان قرآن اور سنت کو کافی نہیں سمجھتا، اپنے مفادات کو اہمیت دینے میں جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے، تو تب فرقہ بازی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ دین کے معاملے میں اختلافات تب ہوتے ہیں جب دین کے فائدے کو چھوڑ کر ذاتی فائدے کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے۔ تو فائدہ کہاں دیکھنا ہے؟ ہمیں فائدہ کس میں نظر آنا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے فیصلہ جو ہے وہ کر دیا ہے، جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ رائے ملے، ہم اس کو ہی جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ مانیں گے۔ اولم کیا بھلا نہیں یہدی لہم رہنمائی کی ان کی کم کتنی اہلکنا ہلاک کی ہم نے من قبلہم ان سے پہلے من القرون بستیوں میں سے، یمشون وہ چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم اپنے گھروں میں، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، افلا کیا بھلا وہ یسمعون سنتے نہیں ہیں، اولم کیا بھلا انہوں نے یرو نہیں دیکھا انا بے شک نسوق الماء ہم چلاتے ہیں پانی کو الی الارض الجرزی بنجر زمین کی طرف، فنخرج پھر ہم نکالتے ہیں بھی ساتھ اس کے زرعن کھیتی تاکلو کھاتے ہیں منہ اس سے انعامہم ان کے مویشی وانفسہم اور ان کے نفس خود بھی، نفس یعنی کہ وہ خود بھی کھاتے ہیں، افلا کیا بھلا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولم یہدی لہم کیا بھلا یہدی لہم ہم نے کیا اولم کیا بھلا نہیں یہدی لہم رہنمائی کی ان کی کم کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے من قبل میں ان سے پہلے من القرون بستیوں میں سے، یمشون وہ چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم اپنے گھروں میں، ان بے شک فی ذالک اس میں
लआयातिन अलबत्ता निशानियाँ, अफला यस्माउन क्या वो सुनते नहीं हैं। अब अल्लाह सुब्हान ताला इसमें बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला की निशानी की तरफ रजू करने के लिए सुनना ज़रूरी है। जिस कौम में भी अल्लाह सुब्हान ताला का रसूल है, उसकी किस्मत का फ़ैसला उस रवैये के साथ मुअल्लिक हो गया जो अपने रसूलों के मामले में उस कौम ने इख्तियार किया। रसूलों को या रसूल को झुटलाने के बाद फिर कोई कौम बच नहीं सकी है। इसमें से बचे वही सिर्फ लोग बचे जो उस पर यानी कि रसूल पर ईमान ले आए। इनकार कर देने वाले हमेशा हमेशा के लिए समाने इबरत जो है वो बनकर रह गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है कि ये उन्होंने देखी नहीं कि वीरान बस्तियाँ उजड़ी पड़ी, उन्होंने देखी नहीं, ये भी नहीं माने थे, तो अल्लाह ताला ने इनको जो है क्या बनाकर जो है वो रख दिया। अवल हम क्या भला नहीं देखा यारा उन्होंने अन्ना बेशक हम नसूकुल माँ चलाते हैं लल अर्दी ज़मीन की तरफ जुरुज़ु बंजर व नुखरिजु फिर हम निकालते हैं भी साथ इसके ज़राअन खेती दाखुलो खाते हैं मैंने उससे अनामहुम उनके मवेशी व अनफुसुहुम और उनके नफ्स यानी कि वो खुद भी खाते हैं। अफला क्या भला युबसिरून वो देखते नहीं हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहा है जब बारिश बरसती है तो पानी इकट्ठा नहीं होता बल्कि फैल जाता है और बंजर ज़मीन पर भी जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है देखते नहीं हो कि बंजर ज़मीन से क्या जब बारिश बरसती है तो वो भी ज़मीन जो है उसमें पौधे उगने लगते हैं और वो लहलहाने लगती है। तो यहाँ से बारिश से मुराद तरह तरह की खैर फूट पड़ती है। इस खैर से वो ख़ुद ही नहीं बल्कि दूसरों को भी मुस्तफ़ीद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से मखलूक मुस्तफ़ीद होती है। इस तरह जब इंसान बिगाड़ का शिकार होता है तो जानवर ही नहीं बल्कि सारी मखलूक बिगाड़ का जो है वो शिकार हो जाती है। वयक़ूलून वो कहते हैं मता कब होगा हाज़ल फ़त्हु ये फ़ैसला इन कुंतुम सादिक़ीन अगर हो तुम सच्चे। तो यानी तुम जो कहते हो कि आखिरकार अल्लाह की मदद आएगी और हमें झुटलाने वालों पर उसका अज़ाब गज़ब टूट पड़ेगा, तो बताओ वो वक्त कब आएगा अगर तुम सच्चे हो। कुल कह दीजिए यौमल फ़त्ही फ़ैसले का दिन ला यनफ़उना फ़ायदा देगा लज़ीना उन लोगों को कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया ईमान हम उनका ईमान वला हम और ना वो युनज़रून मोहलत दिए जाएंगे। यानी जब फ़ैसले का दिन आएगा तो फिर उनका ईमान लाना कबूल नहीं होगा। जब कोई कौम अज़ाब आती देख ले तो उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो क्या पता चला ज़िंदगी तक की मोहलत है ना। ज़िंदगी को गनीमत जानकर अल्लाह सुब्हाना ताला को राज़ी करने के लिए जो है अपनी ज़िंदगी के दिन लम्हात गुजारने चाहिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए अपने दिन लम्हात गुजारने चाहिए। फ़ारिद बस मुँह मोड़ लीजिए अनहुम उनसे वंतज़िर और इंतज़ार कीजिए इन्नहुम बेशक वो मुंतज़िरून मुंतज़िर हैं। यानी कि अल्लाह की दीन की तरफ बुलाने के लिए अपना काम करते जाएं, मुखालिफिन की प्रोपेगेंडा की बिल्कुल परवाह न करें। अल्लाह सुब्हाना ताला का वादा जो है वो सच्चा, वो पूरा होकर रहेगा। अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद मोमिनीन के साथ होती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला के वादे का यकीन करें, अल्लाह की मदद आएगी। इससे क्या पता चला कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने इसमें से ये सीखा कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें ये फरमा रहे हैं कि किताब से रहनुमाई मिलेगी। कुरान पाक से जुड़ जाओ, इसको पढ़ो, समझो, उस पर अमल करने की कोशिश करो। इख्तिलाफात ना पढ़ो, तफरकाबाजी में ना पढ़ो। सच्ची बात वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है। और फिर ये भी बताया गया कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो नहीं मानते अल्लाह ताला फिर उनको क्या इबरत का निशान बनाकर रख देते हैं। तो अल्लाह की मदद मोमिनीन के साथ है। जो इंसान दीन के रास्ते पर है, जो दीन की तरफ बुला रहा है, दीन के रास्ते पर चलने वाले भी अपना काम करते जाएं और दीन की तरफ बुलाने वाले भी अपने काम करते जाएं। अल्लाह के रास्ते पर चलते रहें, अल्लाह ताला की मदद उनके साथ होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद मोमिनीन के साथ होती है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और जो गलतियाँ कोताहियाँ हों अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।